Now let's turn our Bibles for our worship. ఆరాధన కొరకై Book of Deuteronomy, ద్వితీయోపదేశ కాండము chapter 32. 32వ అధ్యాయం. First 4 verses we shall read responsibly. మార్చి మొదటి 4 వచనాలు చదువుకుంటాం. Deuteronomy, chapter 32, first 4 verses. ద్వితీయోపదేశ కాండము 32వ అధ్యాయం మొదటి 4 వచనములు ఉత్తర ప్రత్యుత్తర రీతిగా మార్చి చదువుకుంటున్నాం. Give ear, O ye heavens, and I will speak, and hear, O earth, the words of my mouth. నా ఉపదేశము వానవలే కురియును, నా వాక్యము వంచవలెను, లేత గడ్డి మీద పడు చినుకు వలెను, పచ్చిక మీద కురియు వర్షం వలెను ఉండును. Because I will publish the name of the Lord, ascribe ye greatness unto our God. ఆయన ఆశ్రయదుర్గముగా ఉన్నాడు, ఆయన కార్యం సంపూర్ణము, ఆయన చర్యలన్నీ న్యాయములు, ఆయన నిర్దోషి అయి నమ్మకముదగినవాడు, ఆయన నీతిపరుడు, యథార్థవంతుడు. Then Psalms 18, first 2 verses we shall all read together. కీర్తన 18 మొదటి 2 వచనములు అందరూ కలిసి చదువుకుంటున్నాం. Psalms 18, first 2 verses. కీర్తన 18 మొదటి 2 వచనములు అందరము కలిసి. యెహోవా నా బలమా, నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను. యెహోవా నా శైలం, నా కోట, నన్ను రక్షించువాడు, my God, నా కేడము, నా రక్షణ శృంగము, నా ఉన్నత దుర్గము, నా దేవుడు, నేను ఆశ్రయించున్న నా and దుర్గము. my high tower. Same psalm we shall read responsibly from verse 30 to 36. 32 నుంచి 36 వచనాలు ఇదే కీర్తనలో మార్చి మనం చదువుకుంటున్నాం. 30 from verse 30 30 నుంచి 36. 36 వరకు. As for God, his way is perfect, the word of the Lord is tried, he is a buckler to all those that trust in him. యెహోవా తప్ప దేవుడేడి, మరి దేవుడు తప్ప ఆశ్రయదుర్గమే. It is God that girdeth me with strength, maketh my way perfect. ఆయన నా కాళ్ళు జింక కాళ్ళ వలె చీల్చున్నాడు, ఎత్తైన స్థలం మీద నన్ను నిలుపుచున్నాడు. He teacheth my hands to war, so that a bow of steel is broken by mine arms. నీ రక్షణ కీడమును నీవు నాకు అందించుతున్నావు, నీ కుడి చెయ్యి నన్ను ఆదుకునెను, నీ సాత్వికము నన్ను గొప్ప చేసెను. Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip. Then 1 Peter chapter 2 and verse 9 altogether. మనమందరూ కలిసి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 9వ వచనం. All together we shall read. అందరము కలిసి చదువుకుంటున్నాం. But ye are a chosen generation, నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయ నిమిత్తం ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజక సమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొత్తైన ప్రజలునై ఉన్నారు. May our loving and living God speak to our own hearts from his own word and help us to worship him in spirit and in truth. ప్రేమ కలిగిన మన తండ్రి తన సజీవ వాక్యంతో మనందరితో మాట్లాడి ఆత్మతో సత్యంతో మనం ప్రభువును ఆరాధించినట్లు ప్రభువే మనకు సహాయపడును గాక. Shall we look to the Lord in prayer for his guidance? ఆయన నడిపింపు కొరకై ప్రార్థనలో ప్రభువు వైపు చూద్దాం. Our loving heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, our highly exalted Savior, we bless your holy name for gathering us together once again in thine house at Carmel around your table to worship thee, to adore thee, and to magnify thine holy name. Now Lord, cast thine divine light upon the scripture portion, illuminate our minds to understand thy word, so that in the light of thy word we may worship thee. Thus your heart be satisfied, your name be glorified and magnified, and we all may be uplifted into spiritual heights in our Christian life. Submitting ourselves to your kingship, headship, lordship, expecting great things, we offer this praise and prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. Book of Deuteronomy chapter 32 is a song of Moses. ద్వితీయోపదేశ కాండం 32వ అధ్యాయము మోషే రాసినటువంటి కీర్తన. I do not know what music or what tune he gave to this chapter,
but it is mentioned in the Bible that this is the song of Moses. ఈ ద్వితీయోపదేశకాండం 32వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మోషే కీర్తనకు అతడు ఎటువంటి శైలి కట్టారో ఎటువంటి వాయిద్యములతో పాడారో మనకు తెలియదు. But singing is an important part of our Christian life. అయితే మన క్రైస్తవ జీవితంలో కీర్తనలు పాడుట ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. Therefore we find in the Bible David is called as the sweet psalmist of Israel. అందుకనే దావీదును పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏమని చెప్తారంటే ఇశ్రాయేల్లో ఎంతో రమణీయమైనటువంటి గీత రచయిత దావీదు, మధుర గాయకుడు అని చెప్తారు. He was a singer, composed many songs, glorified God through his talent of singing. అతడు తాను ఎన్నో పాటలు కట్టి తన పాటల ద్వారా దేవుణ్ణి మహింపరిచాడు, స్తుతించాడు, కీర్తించాడు. So therefore singing is also part of our service, part of our worship service. మన ఆరాధనకు కీర్తనలు పాడుట కూడా ఇది కూడా ఒక భాగమే. Psalm 108, కీర్తన 108. see how the psalmist also writes, David writes about singing. కీర్తనల గురించి దావీదు 108వ కీర్తనలో ఏమి రాస్తున్నాడో మనం చూద్దాం. First 5 verses, Psalm 108, first 5 verses we shall read responsibly. మార్చి కీర్తన 108 మొదటి 5 వచనాలు చదువుకుంటున్నాం. Oh God, my heart is fixed, I will sing and give praise even with my glory. స్వరమండలమా సితారా బేలుకునుడి, నేను వేకువనే లేచెదను. I will praise thee, O Lord, among the people. I will sing praises unto thee among the nations. యెహోవా నీ కృప ఆకాశము కంటే ఎత్తైనది, నీ సత్యము మేఘములంత ఎత్తుగా ఉన్నది. Be thou exalted, O God, above the heavens, and thy glory above all the earth. So psalmist says, I will praise thee, O Lord, among the people and among the nations. 3వ వచనములో జనముల మధ్య నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెదను, ప్రజలలో నిన్ను కీర్తించెదను. So now coming back to Deuteronomy chapter 32, తిరిగి ద్వితీయోపదేశకాండం 32వ అధ్యాయానికి వస్తే Moses also says, I will declare, I will praise before thy people. నీ జనముల మధ్య నీ కీర్తిని నేను గానము చేసేదను, స్తుతించేదనని మోషే చెప్తున్నారు. Verse 3, 3వ వచనం, because I will publish the name of the Lord, ascribe ye greatness unto our God. ద్వితీయోపదేశకాండం 32:3, నేను యెహోవా నామమును ప్రకటించెదను, మన దేవుని మహాత్మ్యమును కొనియాడుదును. So in this psalm, Moses is ascribing glory to God, publishing the name of the Lord Jehovah. యెహోవా నామమును ప్రకటిస్తూ దేవుని మహిమను కొనియాడుతున్నాడు మోషే భక్తుడు. In verse 4, 4వ వచనంలో he narrates or he describes the greatness of that God in this verse. ఈ వచనంలో 4వ వచనంలో దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యములను మోషే వివరిస్తున్నారు. We find at least 7 things Moses is talking about God. దేవుని గురించినటువంటి 7 సంగతులు ఇక్కడ మోషే మాట్లాడుతున్నారు. Number 1, మొట్టమొదటిది, he is the rock. ఆయన శైలమై ఉన్నాడు. Number 2, రెండవది, his work is perfect. ఆయన కార్యములు సంపూర్ణములైనవి. 3, మూడవది, all his ways are judgments. ఆయన మార్గములన్నీ కూడా సంపూర్ణమైనవి. 4th, నాలుగవది, he is a God of truth. ఆయన సత్యవంతుడైనటువంటి దేవుడు. 5thly, ఐదవది, without iniquity. He is a God without any type of iniquity. ఎటువంటి దోషము లేనటువంటి పవిత్రుడైనటువంటి దేవుడు. 6thly, ఆరవది, he is the just God. ఆయన నీతిమంతుడైనాడు. 7thly, ఏడవది, right is he is the right God. ఆయన సరైనటువంటి దేవుడు. So we find 7 attributes of God mentioned in this single verse in Deuteronomy chapter 34 verse 4 about God whom we have come to worship this morning. ఈ ఉదయకాల సమయం మనం ఆరాధించడానికి వచ్చినటువంటి మన దేవుని యొక్క 7 గుణ లక్షణాలు ద్వితీయోపదేశకాండం 32:4లో చెప్పబడ్డాయి. He says he is the rock. ఆయన బండ అయినాడు. Doesn't mean this ordinary banda which we see in the world. People are also worshipping this lifeless stone or a rock. మనం చుట్టుపక్కల చూస్తే ప్రజలు నిర్జీవమైనటువంటి జీవములైనటువంటి బండను పెట్టుకుని వారు పూజిస్తుంటారు. In the Bible, when God is referred to rock, it is a metaphoric language for God's strength and God's nature of dependability and reliability. పరిశుద్ధ గ్రంథములో దేవునిని బండతో పోలుస్తున్నప్పుడు
దేవుడు శాశ్వత కాలముండువాడు, ఆయన బలమైన దేవుడు, ఆయనను ఆశ్రయించవచ్చు, ఆయన కదలైనటువంటి వాడు. ఇవన్నీ కూడా దేవుని గురించినటువంటి గుణలక్షణాలుగా చెప్తున్నాం. Speaks about his unchanging nature. మార్పు చెందనటువంటి ఆయన గుణలక్షణాన్ని మనం చూస్తున్నాం. We can trust him at all times, under all circumstances. అన్ని పరిస్థితుల్లో, అన్ని వేళలలో ఆయన మనం నమ్ముకొనదగినటువంటి సహాయకుడు. Men, howsoever good, howsoever righteous, they may be, they are unreliable, undependable. They will change, their versions will change, their stance will change, but God's version, God's word shall never change. మనుషుల్ని చూస్తే వారు ఎంత మంచివారైనప్పటికీ ఒకసారి సహాయపడవచ్చు, మరి ఒకసారి వేరే విధానంలో వారు ప్రతిస్పందించవచ్చు. కానీ దేవుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము ఒక్కటే రీతిగా మానవులతో ఆయన సంధిస్తున్నారు. So therefore in the Bible we refer again and again, men of God called God as their rock. They depended upon him, they trusted in him, they relied upon him and worshipped him as the rock. అందుకనే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అనేక మంది భక్తుల గురించి మనం చదివినప్పుడు వారు దేవునిని బండగా పిలుస్తున్నారు. ఎందుకంటే వారు ఆశ్రయించున్నారు, దేవుని మీద ఆధారపడ్డారు, దేవునిలో ఉన్నటువంటి శక్తి పొందుకున్నారు. కాబట్టి అటువంటి గుణలక్షణాలతో దేవుని చూసి వారు ఆరాధించిన వారుగా ఉన్నారు. And you know, God commanded this same Moses one day to beat one time to beat the rock, second time to speak to this rock. అందుకనే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుడు మోషేతో మాట్లాడుతూ ఒక బండ విషయమై నువ్వు మొట్టమొదటిగా దాన్ని ఒకసారి కొట్టాలి, రెండవసారి దానితో నువ్వు మాట్లాడాలి అని చెప్పారు. Out of that rock came the gushing water to sustain the children of Israelites in their wilderness journey. ఇశ్రాయేలు ప్రజల అరణ్య మార్గంలో వారి దప్పిక తీర్చడానికి దేవుడు ఆ బండలో నుంచి జీవజల నదులు ప్రవహింపచేశారు. Second time when God asked him to speak in his overzealousness, in his anger, instead of speaking to the rock, he bet that rock. రెండోసారి మోషేను ఆ బండతో మాట్లాడమని చెప్పినప్పుడు మోషే కోపముతో ఆ బండను మరి ఒకసారి కొట్టిన వాడుకున్నాడు. Because that rock must be smitten only once on the cross of Calvary, not the second time. ఎందుకంటే దానికి ఎందుకు సూచనగా ఉందంటే ఈ బండ అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిలువలో ఒక్కసారే మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాలి, రెండోసారి కాదు. So therefore in his anger Moses made a mistake. That's why God had to punish him, not allowing him to go to the promised land Canaan. ఆ సందర్భంలో మోషే కోపముతో ప్రవర్తించిన విధానమును బట్టి దేవుడు కనాను దేశంలో మోషేను అడుగు పెట్టరాదని చెప్పారు. So now coming back to the subject, we read God as our rock. ఈ యొక్క అంశంలో మనం చదువుతున్నది దేవుడు మన బండ అయి ఉన్నారు. Therefore we also read that Psalm 18, the Psalm of David. దావీదు కీర్తన 18వ కీర్తన మనం చదివాం. Come to kindly Psalm 18, a familiar verse. It's very familiar psalm to many of us. మనకందరికీ పరిచయమైనటువంటి లేఖన భాగము కీర్తన 18. Verse 1 and 2. మొదటి రెండు వచనాలు. I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and horn of my salvation and my high tower. యెహోవా నా బలమా, నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను. యెహోవా నా శైలము, నా కోట, నన్ను రక్షించువాడు, నా కేడము, నా రక్షణ శృంగము, నా ఉన్నత దుర్గము, నా దేవుడు, నేను ఆశ్రయించియున్న నా దుర్గము. Moses, in a general reference in his psalm, he says he is the rock, but when he comes to David, he is saying he is my rock. మోషే తన కీర్తనలో దేవునిని బండగా పోల్చారు. అయితే దావీదు ఇది నా బండ అని ఇక్కడ కీర్తనలో రాస్తున్నారు. It's a personal possessive pronoun, personal appropriation in his life. తన జీవితంలో దావీదు నా దేవుడు అని వ్యక్తిగతంగా చెప్తున్నాడు. నా బండ, నా శైలం, నా బండ, నా శైలం అని చెప్తున్నాడు. So we have that wonderful psalm, యెహోవా నా బలమా. అందుకే చక్కని కీర్తన కూడా మనం పాడతాం, యెహోవా నా బలమా అని. యెహోవా నా బలమా, యథార్థమైనది నీ మార్గం, పరిపూర్ణమైనది నీ మార్గం. యెహోవా. So David made God as his own rock. దావీదు ఈ దేవునిని తన వ్యక్తిగతమైనటువంటి సొంత బండగా చేసుకున్నాడు. In this Psalm 18 verse 2, కీర్తన 18 రెండవ వచనంలో he is mentioning 8 things about this God in his life. తన జీవితంలో ఈ దేవుని గురించి 8 సంగతులు దావీదు ప్రస్తావిస్తున్నాడు. He says he is my rock. నా First of all he says my strength,
నా బలం అంటున్నారు మొట్టమొదటిగా. Secondly he says my rock, నా శైలం అంటున్నారు. my fortress, నా కోట అంటున్నాడు. my deliverer, నన్ను రక్షించువాడు. my God, నా కేడము. my buckler, నా కేడము నా దేవుడు అంటున్నాడు. my salvation, నా రక్షణ శృంగము. my high tower. నా ఉన్నత దుర్గము అని అంటున్నారు. So beloved, we have come to worship this God who is compared to be our rock. మన బండగా మనం చెప్పుకుంటున్నటువంటి మన ప్రభువుని మనం ఆరాధించడానికి ఉదయకాల సమయం వచ్చాం. I want to show 3 more verses about this God who is called as rock. బండగా పోల్చబడుతున్నటువంటి ఈ దేవుని గురించి ఇంకో 3 వచనాలు మీతో చెప్తాను. Book of Isaiah, యెషయా గ్రంథము chapter 28, 28 verse 16. 16 వచనం. Book of Isaiah, chapter 28 and verse 16. యెషయా 28:16 అండి. Therefore, thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. యెషయా 28:16. ప్రభువు యెహోవా ఇలాగు సెలవిస్తున్నాడు, సియోనులో పునాదిగా రాతిని వేసిన వాడును నేనే. అది పరిశోధింపబడిన రాయి, అమూల్యమైన తలరాయి, బహుస్థిరమైన పునాది అయి మూలరాయి అయి ఉన్నది. విశ్వసించువాడు కలవరపడడు. All these stones expressions are compared to our Lord Jesus Christ. ఈ బండను గురించి లిఖింపజేసిన గుణలక్షణాలన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారిని పోల్చి చెప్తున్నాయి. He is a foundation stone. ఆయన పునాది రాయి. There is no other foundation laid other than the foundation laid by Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వేసినటువంటి పునాది తప్ప మరి వేరొక పునాది అంటూ లేదు. 1 Corinthians, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక chapter 3, 3వ అధ్యాయం verse 11. 11 వచనం. 1 Corinthians chapter 3 verse 11. మొదటి కొరింథీ 3:11. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. వేయబడినది తప్ప మరి యొక్క పునాది ఎవడును వేయనేరడు. ఈ పునాది యేసుక్రీస్తే. The foundation itself is Jesus Christ. ఆ పునాదే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు. For our spiritual lives, our family, our church, for every aspect of our life, Jesus Christ to be the foundation. మన యొక్క వ్యక్తిగత క్రైస్తవ జీవితాలకు, కుటుంబాలకు, సంఘ జీవితాలకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే పునాది. And also in book of Isaiah chapter 28, యెషయా గ్రంథం 28లో he is called also as a tried stone. ఆయన Tried stone, పరీక్షింపబడిన రాయి, పరిశోధింపబడిన రాయి. He was tempted in all points, but yet he was without sin. అన్ని విషయంలో మనవలే శోధింపబడినప్పటికీ ఆయన పాపము లేనివారు ఉన్నారు. We should never think that we are being tempted or tested more than anybody. ఎవరికంటే కూడా నేను ఎక్కువగా శోధింపబడుతున్నాను వాళ్ళకంటే అని మనం చెప్పకూడదు. Jesus Christ went through the temptations which you and I are going today. ఈ దినమున నీవు నేను ఏ విషయమైనటువంటి శోధనల గుండా వెళుతున్నామో అవన్నీ కూడా ప్రభు ఇదివరకే సహించారు. But he overcame అయితే over every temptation. వీటన్నిటిని ఆయన జయించారు. So therefore in the Bible is called as a tried stone. అందుకే ప్రభువుని గురించి పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో పరిశోధింపబడినటువంటి రాయి అని రాయబడింది. Not only that, అంతేకాదు he is also a precious stone. ఆయన అమూల్యమైనటువంటి రాయిగా ఉన్నారు. Precious because of his holiness, his righteousness, because he is sinless. ఆయన పరిశుద్ధతను బట్టి, ఆయన నీతిని బట్టి, ఆయన పాపరహితుడు గనక అమూల్యమైనటువంటి రాయిగా అయినారు. Then also he is the sure foundation. ఆయన స్థిరమైనటువంటి పునాది. Therefore all those who believe in him shall never make haste. ఆయన యందు విశ్వాసముంచు వారు కదిలింపబడరు. So therefore beloved, having trust in him, confidence in him, all these years of our earthly sojourn, we should be able to worship him because he is this rock, he is this foundation stone, he is the tried stone for us, he is the precious stone for us, he is the sure foundation for us. That's why we believe in him, we trust in him, we serve him, we follow him. మన ప్రభువును ఈ భూమి మీద మనం బండగా ఆయన కలిగి ఉండి, మన పునాది రాయిగా, పరిశోధింపబడినటువంటి రాయిగా, అమూల్యమైనటువంటి తలరాయిగా, స్థిరమైనటువంటి రాయిగా కలిగి ఉండి కదలనటువంటి వారమై ప్రభువును ఎల్లప్పుడూ సేవించుచు, ఆయన్ని ఆరాధించుచు, స్తుతించుచు, కీర్తించు వారమై ఉండాలి. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక chapter 10 10వ అధ్యాయం verse 11. 11వ వచనం. Romans chapter 10 verse 11. రోమా 10:11. For the scripture said, whosoever believeth on him shall not be ashamed. ఏమనగా ఆయన యందు విశ్వాసముంచు వాడెవడును
సిగ్గుపడడని లేఖనము చెప్పుచున్నది. Also 9:33, Romans chapter 9 verse 33. రోమా 9:33లో As it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone, a rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. ఇదిగో నేను అడ్డురాతిని అడ్డుబండను సియోనులో స్థాపించుచున్నాను, ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు సిగ్గుపరచబడడు. Why he is called as the stumbling stone? ఎందుకు ఆయన గురించి అడ్డుబండ అడ్డురాతిని రాశారు? For Jewish people, Jesus Christ is a stumbling stone, అడ్డుబండ. They don't believe in him. యూదులకు ప్రభువు అడ్డుబండగా ఉన్నారు, ఎందుకంటే ప్రభువును వారు విశ్వసించలేదు. So therefore, for them he is stumbling block. But if they believe in him, they shall never be ashamed. వారికి అడ్డుబండగా ఉన్నారు, ఎందుకంటే ప్రభువును వారు విశ్వసించలేదు కనుక. ఒకవేళ వారు విశ్వసించినట్లయితే వారు సిగ్గుపరచబడరు. First Peter పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక chapter 2. 2వ అధ్యాయం. First Peter chapter 2 and verse 5. Verse 6. మొదటి పేతురు 2:6. Wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. ఏలైనగా ఇదిగో నేను ముఖ్యమును ఏర్పరచబడినదియు అమూల్యమునగు మూలరాతిని సియోనులో స్థాపించుచున్నాను, ఆయన యందు విశ్వాసముంచువాడు ఏ మాత్రమును సిగ్గుపడడు. He is also called as the chief cornerstone. For every building there will be a chief cornerstone. From there all the measurements are governed by for that building. ప్రతి కట్టడమునకు ప్రతి బిల్డింగ్కు ఒక మూలరాయి అంటూ ఉంటుంది, దాని నుంచే లెక్కలన్నీ కట్టి ఒక బిల్డింగ్ నిర్మిస్తారు. So Jesus Christ is a chief cornerstone for every building, for every life, every family, every nation. ప్రతి జీవితానికి, ప్రతి ప్రజకు, ప్రతి కుటుంబానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే మూలరాయి. So if you believe on him, shall never be confounded. ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచి వారు ఎవరును కూడా ఏ మాత్రమును సిగ్గుపడరు. In English there are 3 words mentioned: shall not make haste, shall not be ashamed, shall not be confounded. అతడు సిగ్గుపడడు, ఏ మాత్రము కదిలించబడడు, ఎటువంటి కలవరము చెందడు అని ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో రాయబడింది. So beloved, this morning we worship the Lord Jesus Christ because he is our rock. He is dependable, reliable. మనము ఆధారపడదగినటువంటి, మనము ఆనుకొనదగినటువంటి మన బండ అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఈ ఉదయకాల సమయం మనం ఆరాధించడానికి వచ్చి ఉన్నాం. I am reminded about one old English hymn, The Rock of Ages. రాక్ ఆఫ్ ఏజెస్ అని ఒక ఇంగ్లీష్ కీర్తన ఉంది, అది నాకు గుర్తొస్తుంది. I don't know in Telugu, Nakai Chilcha. What do you call Rock of Ages? Telugu also you have that song. Kindly find out in Telugu also. నాకై చీల్చబడినటువంటి బండ అని తెలుగులో కూడా ఉంది. This Rock of Ages has a big history. This song, this hymn has a history. ఈ నాకై చీల్చబడినటువంటి బండ అని ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి పాటకు చాలా గొప్ప చరిత్ర ఉంది. In 1775, about 239 years ago, this English hymn was composed. 1775 సంవత్సరం అంటే సుమారుగా 230 సంవత్సరాల క్రితమే ఈ ఇంగ్లీష్ కీర్తన కట్టబడింది, అప్పుడు రాయబడింది. One evangelist by name Augustus Toplady. అగస్టస్ టాప్ లేడీ అనేటువంటి ఒక ఆమె దీన్ని రాశారు. ఆమె కాదు అనుకున్నాను అట్లా చెప్తావని. He is a man. Top lady is not a woman, he is a man. He was a man. ఆయన పురుషుడే, ఆయన రాశారు. He was an evangelist in the countryside in England. ఆయన ఇంగ్లాండ్లో ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో సువార్థికుడు. One evening he was going from one village to another village. ఒక సాయంకాల సమయమున ఒక గ్రామం నుంచి మరి ఒక గ్రామానికి ఆయన వెళ్తున్నాడు. Those were the days there were no automobiles, no cars like as we have today. ఈ దినాల్లో మనకున్నట్లుగా అప్పుడు స్కూటర్లు కానీ కార్లు కానీ ఆ దినాల్లో లేవు. People used to go on beasts or on foot from place to place. వాళ్ళు కాలి నడకనో లేకపోతే గుర్రమునో ఎక్కి వాళ్ళు వెళ్ళేవారు. So this man was one evening was walking. ఒక దినమున ఈయన నడుస్తూ వెళ్తున్నాడు సువార్థికుడు. So suddenly a very big storm broke. ఒక పెద్ద రాయి Storm. ఒక పెద్ద తుఫాన్ వచ్చింది. So he was running helter skelter to hide from that storm. ఆ తుఫాన్ నుంచి ఎక్కడైనా దాక్కోవాలని అటు ఇటు పరిగెడుతున్నాడు. Then he found a rock. ఒక బండను చూసుకున్నాడు. And that rock was a cleft rock. అది చీల్చబడినటువంటి బండ. So he entered into that rock. ఆ బండలోనికి, ఆ సందులోనికి వెళ్ళాడు. And he was hiding in that rock. ఆ బండలో దాక్కున్నాడు. Then suddenly he remembered about the Lord who is the rock, in whom we can hide, who can be dependable in times of storms, times of calamity, times of pestilence, times of war, times of sickness, times of adversity. మన జీవితాల్లో దుఃఖకరమైనటువంటి దినాల్లో, యుద్ధం ఉన్నటువంటి దినాల్లో, రోగం ఉన్నటువంటి దినాల్లో, విపత్తులు వచ్చినటువంటి దినాల్లో
మనం ఆధారపడి దాగుకున్నటువంటి మన బండ ఈయనే మన ప్రభు అని ఆయన ఆ సమయంలో జ్ఞాపకం As he చేసుకున్నాడు. was wholly reliant by hiding in the cleft of that rock, he was inspired to write a beautiful psalm. This psalm, Rock of Ages. ఆ చీల్చబడినటువంటి బండలోనికి వెళ్ళి ప్రభు యొక్క ఆత్మచేత ప్రేరేపించబడిన వాడే రాక్ ఆఫ్ ఏజెస్ అనేటువంటి ఇంగ్లీష్ కీర్తన ఆయన రాశారు. ముందే చెప్పేశాడు. So, as he was thinking to write, he did not have a paper to write. అతడు ఇది రాద్దామని అనుకున్నప్పుడు అతని దగ్గర ఈ పేపర్ అంటే ఏమీ లేదు. He had only a pen, but he had no paper to write. రాయడానికి పెన్ ఉంది కానీ పేపర్ లేదు. He was praying for a paper. Lord, give me a piece of paper. So whatever you inspired, I want to put it in lines. అప్పుడు ప్రార్థిస్తున్నాడు, ప్రభువా నా ప్రేరేపణలో వస్తున్నటువంటి మాటలు నేను ఇప్పుడు ఎక్కడైనా రాయాలి, నాకు ఒక కాగితం ఇమ్మన్నాడు. So for that wind, one play card has come and fell in his presence. ఒక పేక ముక్క గాలిలో నుంచి ఎగురుకుంటా వచ్చి ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ రాతి సందులో పడింది. So he took that mukka, on that mukka he wrote that song, Rock of Ages cleft for me. అక్కడ ఆ ముక్కను తీసుకుని దాని మీద తన పెన్నుతో రాక్ ఆఫ్ ఏజెస్ క్లెఫ్ట్ ఫర్ మీ అనేటువంటి పాట రాశారు. Beloved, Jesus Christ is the only rock in whom you and I can hide. In this crumbling, sinful, wicked, violent world. పాపయుక్తమైనటువంటి ఎంతో అధోస్థితికి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఎంతో భయంకరమైనటువంటి ఈ లోకములో నీవు నేను కూడా ఆధారపడి దాక్కుకొనదగినటువంటి చీల్చబడినటువంటి బండ మన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మాత్రమే. We are living in an uncertain world, a crumbling world. It is going to crumble one day. With all its science, with all its technology, with all its riches, this world, this nation is also going to crumble, and all of us are going to crumble. But if you stand, if Jesus Christ has become rock, you will be safe and secure. ఎటువంటి నిశ్చయత లేనటువంటి అనిశ్చితితో కూడినటువంటి ప్రపంచంలో మనం జీవిస్తున్నాం. మన ప్రజలకు మన దేశానికి ఎటువంటి నిశ్చయత లేదు. ఇటువంటి దినాల్లో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు నీవు నేను కూడా చీల్చబడినటువంటి స్థిరముగా ఉండేటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలోనే మనకు భద్రత, మనకు క్షేమం ఉంది. I shall be happy if we can sing that song. All of you meaningfully, I want to sing that song, Rock of Ages cleft for me. పాడగలిగితే నాతో పాటు అర్థసహితముగా రాక్ ఆఫ్ ఏజెస్ క్లెఫ్ట్ ఫర్ మీ అనేటువంటి పాటను మీరు పాడండి. 38, hymn number 38 from this English hymn book. 38. We have forgotten the old hymn books. Old hymn books have a lot of history. Even Amazing Grace has a lot of history. I know many of the psalms history background. We have forgotten, we are not singing. We are in Hebron also they don't sing. We have become worse than villagers now. చాలా కాలం క్రితమే రాయబడినటువంటి పాటలు, ఎంతో చరిత్ర ఉన్నటువంటి పాటలు. ఇవి మనం పాడట్లేదు కనుక వీటిని మర్చిపోయినటువంటి వారుగా ఉంటున్నాం. I don't know whether Martin remembers or not. In 60s, 70s in Hebron, one side there should be English organ, one side Telugu harmonium. When English hymn is announced, Sister Lockett used to come forward, sit and play the organ, English organ. We all used to sing English hymns. అప్పుడు ఆ దినాల్లో 1960, 70 ఆ సంవత్సరాల్లో ఒకవైపు ఇంగ్లీష్ ఆర్గాన్ ఉండేది. సహోదరి వచ్చి ఇంగ్లీష్ కీర్తన అనగానే ఆమె ఆర్గాన్ తీసుకుని వాయించేవారు. Either Sister Lockett or Sister Abbess used to come forward, play organ. వారు వచ్చి సహోదరులు వచ్చి ఆ పాట పాడుతున్నప్పుడు వాయిద్యంలో వాయించుతూ సహాయపడేవారు. Telugu sing the hymns are announced. Yesu Padam, a blind man used to play. When English hymns are announced, these English ladies used to play. ఇంగ్లీష్ పాట అనగానే ఈ సహోదరులు ఇంగ్లీష్ తెలిసిన వారు వచ్చి వారు ఆ యొక్క వాయిద్యంలో వాయించేవారు. అయితే యేసు పాదం గారు ఆయన అయితే తెలుగు కీర్తనలకు పాటలు అనగా ఆయన వచ్చి వాయించేవారు. All English hymns were written by great men and women of God. So don't forget, next generation, please learn some English hymns. గొప్ప దైవజనులైనటువంటి వారు ఈ ఇంగ్లీష్ కీర్తనలు అన్నీ కూడా రాశారు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి తరము వారు వీటిని మర్చిపోకుండా వాటిని మీరు నేర్చుకుంటూ పాడాలి. Emmanuel, can you help me? Please come. When we were in Bangalore, we almost knew every hymn. We have come away from Bangalore for 15 years back. We almost forgot all the English hymns. Rock of Ages, you know that? Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy raiment side which flowed be of sin the double cure. Cleanse me from its guilt and part, not the labor
fulfill thy law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All of sin could not atone. Thou must save and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dread, helpless look to thee for grace. Fall to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. While I draw this fleeting breath, when mine eyes shall close in death, when I soar to worlds unknown, see thee on thy judgment throne. Rock of ages left for me, let me hide myself in thee. We shall sing in Telugu also. కొత్త పుస్తకంలో 428, పాత పుస్తకంలో 368. As you sing, follow the wordings there, words there. Sing meaningfully, with understanding, putting yourself there in that situation. మీరు పాడేటప్పుడు మీరు కూడా ఆ స్థితిలో ఉన్నట్టుగా గమనించి గ్రహించి అర్థసహితంగా పాడండి. You can enter into the heart of the writer, Augustus Toplady, how his condition was that evening when he wrote this song. అగస్టస్ టాప్లేడీ అన్న ఈయన ఎప్పుడైతే ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఈ పాట రాశాడో అటువంటి పరిస్థితి ఆయన హృదయంలోకి మీరు కూడా వెళ్ళి అర్థసహితంగా మీరు కూడా Then పాడండి. the rock of ages will be meaningful to us, not only to him, even for us. అప్పుడు ఈ చీల్చబడిన బండ మనందరికీ కూడా చాలా అర్థసహితంగా ఉంటుంది. Yes. నాకై చీల్చబడ్డయో నాయనందనాగమా, నీలు దాగియుందును జన్ను మీర బారెడు రక్తజాల దారలా శక్తి గృహనింబు. నేను నాదు శక్తి చే నిన్ను గోవజాలను కాలమెల్ల నేర్చినన్ వేల కృతుల్ చేసినన్ నేను చేయు పాపము నేనే పాపజాలను వట్టి చేయి చాచుచున్ ముట్టి సిల్వా చేరదన్ దిక్కులేని పాపిని బ్రక్కజేర్చి బ్రోవుమో నా కలంక మెల్లను నాదనీవే బాపుము. ఈ దరిద్రి అందునా నేరు దాటునప్పుడు ఆదరించి నీ కడన్
చీల్చబడ్డయో నాయనంత శైలమా నన్ను దేరదీయుమా. So beloved, this God, this Jesus Christ, he should be your rock and my rock. ఈ దేవుడు మన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నీకు నాకు బండగా అయి ఉండాలి. So Moses, the man of God, and psalmist, the great psalmist of Israel, David, worshipped God as their rock. కనుకనే మోషే గొప్ప దైవజనుడు, అలాగనే దావీదు కీర్తనకారుడు, వీరిద్దరూ కూడా నా బండ అయినటువంటి నా దేవుడని వారు కీర్తన రాశారు. He is the rock. Moses says very specifically with a definite participle, he is the rock. That means other than him there is no other rock. అందుకనే మోషే తాను రాస్తున్నటువంటి కీర్తనలో ఆయనే బండ అని ప్రత్యేకించి రాశారు. ఆ బండ తప్ప వేరొక బండ లేదు. So we worship him because he is the rock, the ఆయనే most reliable, the most dependable, the sure foundation for all of us. మనందరి కొరకు స్థిరమైనటువంటి బండ, మనం ఆధారం తగినటువంటి బండ గనుక ఈ ఉదయకాల సమయం మోషే వలె మనం మన బండ అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఆరాధించున్నాం. Secondly, రెండవదిగా his work is perfect. ఆయన యొక్క కార్యములు సంపూర్ణములు. This word perfect comes from a word called tetelestai. That means nothing can be added, nothing can be removed from it. In all forms, in all angles, that is complete in all aspects. సంపూర్ణత అనేటువంటి పదానికి అర్థము నలుమూలలా ఏ వైపు నుంచి చూసినా కూడా ఇందులో చేర్చేది కానీ తీసేది కానీ ఏముండదు, అది సంపూర్ణము. ఇంకా దాంట్లో చేర్చేదంటే ఏమీ లేదు. No amendments can be made to it because it is done perfectly once for all. అందరి కొరకు ఒక్కసారి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సంపూర్ణముగా దానిని చేసి ఉన్నారు. He himself is perfect. ఆయనే పరిపూర్ణుడై ఉన్నాడు. So therefore we worship him because he is a perfect God. ఆయన సంపూర్ణుడైనటువంటి దేవుడు గనుక ఆయన మనం ఆరాధిస్తున్నాం. His works are also perfect. ఆయన కార్యములు కూడా సంపూర్ణములు పరిపూర్ణములైనాయి. And his ways are judgment. ఆయన యొక్క మార్గములు ఎంతో గొప్పవి. He is God of truth. There is no falsehood at all. There is no counterfeitism in him. This world is full of falsehood, full of counterfeitism. ఆయనలో ఎటువంటి అబద్ధము లేదు, ఎటువంటి నకిలీ తత్వము లేదు. ఆయన సత్యవంతుడైనటువంటి దేవుడు. He is without iniquity, no guile, no sin of any kind. Altogether holy, altogether righteous. ఆయనలో ఎంత మాత్రము పాపము లేదు. ఆయన సంపూర్ణముగా పవిత్రుడైనారు. He is also just and he is right in all his ways. ఆయన మార్గములన్నిటిలో ఆయన సరైనటువంటి వాడు, ఆయన నీతిమంతుడైనాడు. So therefore we worship him, beloved. అందుకనే ప్రియులారా మన ప్రభువుని మనం ఆరాధిస్తున్నాం. Psalms 18 కీర్తన 18 verse 31. 31. For who is God save the Lord, or who is a rock save our God? యెహోవా తప్ప దేవుడేడి, మన దేవుడు తప్ప ఆశ్రయ దుర్గమేది. ఆయనకు తప్ప other than him or outside him is there any God, is any rock other than this Jesus Christ? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి తప్ప వేరొక బండ ఏదైనా ఉందా? ఇంకా వేరైన దేవుడు ఎవరైనా ఉన్నారా? No, there is none. వేరే ఎవరు So లేరు. we have come this morning to worship this great, this unique, this wonderful God. ఇంత గొప్ప అద్భుతకరమైన అసమానమైనటువంటి ఈ దేవుణ్ణి మనం ఈ ఉదయకాల సమయం ఆరాధిస్తున్నాం. Such a great God. He hanged on the cross of Calvary. He was cleft like this rock into two, and out of him came that stream of blood to wash your sin and my sin. ఇంత గొప్ప దేవుడైండి ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు కలువరి శిలువ మీద వేలాడుతూ చీల్చబడినటువంటి బండగా ఆయనలో నుంచి వచ్చినటువంటి రక్తము ద్వారా మనందరికీ పాపక్షమాపణ కలుగుచున్నది. Oh, in this crumbling world, he is the sure foundation. He is the precious stone. He is the tried stone. So therefore, beloved, many of us have already made him as our confidence, as our hope, as our trust. So therefore, let us worship him, fall prostrate before him, and magnify his name this morning. తొట్రి పడుతున్నటువంటి లోకములో స్థిరమైనటువంటి అమూల్యమైనటువంటి మూల పునాదిగా ఉన్నటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఇదే కాల సమయం మనం ఆరాధించడానికి వచ్చి ఉన్నాం. Like David used to, you must say, we all must be able to say, my rock, my tower, my refuge. దావీదు వలె మనం కూడా హృదయపూర్వకంగా
ఈయన నా శైలము, నా బండ, నా రక్షణ శృంగము, నా ఆశ్రయ దుర్గమని చెప్పగలిగిన వారమై ఉండాలి. He is my deliverer, he is my horn of salvation. ఆయన నాకు రక్షణ దుర్గమై ఉన్నాడు. Oh, everything mine. He should be our personal. Then only this power of Christ, the ability of Christ, the salvation of Christ will be meaningful to us. నా దేవుడు నాకు సమస్తమై ఉన్నాడని చెప్పగలిగినప్పుడే దేవునిలో ఉన్నటువంటి శక్తి, దేవునిలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం మనదవుతుంది. In worship we are going to magnify him, glorify him. ఈ మన ఆరాధనలో ప్రభువుని మనం మహిమపరచనున్నాం. Therefore we read in one verse in 1 Peter chapter 2. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయంలో ఒక వచనం చదువుకున్నాం. That you should show forth his praises of him. That word show forth, that means publicize. We have come to publicize, we have come to advertise Jesus Christ. మన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ప్రచురము చేయు నిమిత్తము మనం వచ్చినాం. We are living in world of publicity has become very important media now, important instrument to propagate things as never before. So in worship we are publicizing the name of Jesus Christ. How great, how wonderful, how mighty, how unique, how dependable, how reliable he is for us. ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ లేనటువంటి విధానంలో ఈ ప్రస్తుత దినాల్లో ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేవి ఎక్కువ చేసుకుని వారికి ఉన్నటువంటి వస్తువులు ఎలా అయితే అమ్ముకుంటున్నారో, అలాగనే మన ప్రభువు మనకు ఏమైనాడు, మన బండ ఉన్నాడు, మన ఆశ్రయ దుర్గమైనాడు, మనం నమ్ముకున్నదగినటువంటి సహాయకుడు అనేటువంటి మాటలతో మన ప్రభువును మనం ఆరాధిస్తూ ప్రచురం చేస్తున్నాము. His word show also gives one more meaning called proclaim. We have come to proclaim his name. ఈ ప్రచురము చేయుట ఇంకొక భావము ప్రకటించుట, ప్రభువుని గురించి చెప్పుట. In worship we are proclaiming how great this rock is for you and me. ఈ ఆరాధనలో ఈ బండ మనకు ఎంత గొప్ప అయినటువంటి దేవుడైనాడో మనం ప్రకటిస్తున్నాం, ప్రచురపరుస్తున్నాం. There is no other rock except this rock, the Lord Jesus Christ. ఈ బండ తప్ప వేరే ఒక బండ లేదు. మనకున్న బండ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మాత్రమే. బండయైన ప్రభు మమ్ము స్థిరపరచితివి, బండవైన ప్రభు మమ్ము స్థిరపరచితివి, నీదు మార్గములు ఎంతో అగమ్యంబులు, కుతంత్రము లేదు నీలో నీతిమంతుడవు, కుతంత్రము లేదు నీలో నీతిమంతుడవు, అందరాము ప్రభు నిన్ను కొనియాడెదము, అందరాము ప్రభు నిన్ను కొనియాడెదము, మహాత్ముండవు పరిశుద్ధుడవు, మహాత్ముండవు పరిశుద్ధుడవు, బలి అయితివి లోకమును రక్షించుటకు, బలి అయితివి లోకమును రక్షించుటకు, అందరాము ప్రభు నిన్ను కొనియాడెదము, అందరాము ప్రభు నిన్ను కొనియాడెదము.